اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہیں۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسیحی برادری کی پاکستان بننے سے آج تک نمایاں خدمات ہیں۔ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی، مسیحی برادری کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اقلیتیں خود کو اس ملک کا باوقار شہری سمجھیں۔ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرسمس پر فلسطین میں خون کی ہولی ختم کرانے کے لیے زور ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کیک بھی کاٹا۔ بچوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ تصاویر بھی بنائیں۔ آرمی چیف کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کا جنرل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق مسیحی برادری نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ جنرل عاصم منیر نے اقلیتوں اور مسیحی برادری کی ملک کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، کرسمس کا تہوار ہمیں ہمدردی، سخاوت اور غیر سگالی کی یاد دلاتا ہے۔ مسیحی برادری کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور ملکی ترقی میں خدمات قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ آرمی چیف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے قائد کی دراندیش قیادت، غیر متزلزل عزم، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا، قائد نے نہ صرف قیام پاکستان کی راہ ہموار کی بلکہ قوم کی تعمیر کا ایک لازوال خاکہ بھی فراہم کیا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 13 خارجی رہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے سراروغہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ علاقے سے دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 13 خارجوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے نڈر جوانوں پر فخر ہے۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ ملک سے فتنہ الخارج اور دہشت گردی کے مکمل سدباب تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ کہا کہ بہادر سیکیورٹی فورسز پر قوم کو ناز ہے۔ پاکستان کے عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طریقے انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے۔ جب ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو۔ جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا۔ فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ہی چلایا جاتا ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو ادارہ سزا دیتا ہے۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ تحریک انتشار کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے۔ بانی پیٹائے اپنے دور میں فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کرتے تھے۔ دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ نوبہ کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ کسی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ان کو ہائی کورٹ تک وکیل کا حق حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو۔
बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा का 148वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दलेराना जिद्दोजहद ने मुसलमानों को ग़ुलामी से निजात दिलाई। इनकी अजीम क़यादत, दानिशमंदी और अनथक जिद्दोजहद से अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा के अफकार पर अमल तरक्की का वाज़ेह रास्ता है। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तक़रीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। PM काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा के 148वें यौम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। बच्चों ने सरफराज भुगटी को फूल पेश किए। FC नॉर्थ बलूचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी तकरीब में सूबाई वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन की भी शिरकत। कमांडर 12 कोर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IG FC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शामिल हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। इनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानाने बर सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने पाकिस्तान का मुक़दमा नहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और ख़ुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। कायद आज़म की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर को खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। ISPR का पैगाम, चारों वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का भी बाबा कौम को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील का हाथ। जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूल्स पर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। ब्रितानिया के वेस्टमिनिस्टर एबे में शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की बच्चों के हमरा तकरीब में शिरकत। क्रिसमस पर व्हाइट हाउस को भी खूबसूरती से सजाया गया। सदर बाइडन का क्रिसमस पर इत्तेहाद का पैगाम। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। हर 3 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सके। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो या वो अपना घर स्कीम हो, जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़साद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा कि रियासत माँ की तरह है। वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती हैं। हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब के हर शहरी का हक है। मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी में केक और तोहफ़े तकसीम किए।